गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर शुरू कर रहे हैं बेटा इलैक्ट्रिक करंट। इलैक्ट्रिक करंट चैप्टर च कुछ थ्रैटिकल पोर्शन है जिहड़ा आपां ने बुक चों ही करना है। तो इहदी बुक चों बेटा देखो इनिशियल डेफिनेशन की है करंट। करंट की हुंदा है देखो +2 च जिस तरह ना तुसीं फिजिक्स दे विच 2 चैप्टर पढ़े सी। फर्स्ट चैप्टर सी इलैक्ट्रोस्टैटिक, सैकेंड चैप्टर सी करंट इलैक्ट्रिसिटी। तो इहदे डिफरेंस की है? डिफरेंस ये है कि जदों चार्जिज आर एट रेस्ट कंडीशन, चार्जिज की पे ने अगर चार्जिज रेस्ट कंडीशन ते पे तो असीं उहनूं इलैक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म च पढ़ते हैं। पर जदों चार्ज किसी विलोसिटी नाल मूव कर रहे है तो असी बोलते हैं कि उत्थे करंट फ्लो करूगा फिर सिस्टम च। ठीक है जी। तो करंट की डेफिनेशन की है? डेफिनेशन है वैन चार्जिज आर मूविंग करंट्स आर सैट टू बी फ्लोइंग। तो हुण इत्थे करंट दियां ने दो आपां नूं अलग अलग फॉर्म्स दसियां होईयां ने। एक है माइक्रोस्कोपिक करंट्स, एक है मैक्रोस्कोपिक करंट्स। माइक्रोस्कोपिक की हुंदे हैं? माइक्रोस्कोपिक मतलब जिहड़े माइक्रो डायमेंशनस दे विच कन्फाइंड होण। जिस तरह आपां एटम की गल करते हैं, एटम दे विच की है उहदा सेंट्रल पार्ट है दैट इज़ न्यूक्लियस। उस तो इलावा इलैक्ट्रॉन्स ने जिहड़े वो इहदे अराउंड रिवॉल्व करते हैं। दैट मीनस कि इत्थे इलैक्ट्रॉन्स ने जिहड़े मूव कर रहे हैं सिस्टम च। और असी डेफिनेशन की दे रहे हैं करंट की कि अगर चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो उत्थे करंट होगा। दैट मीनस इत्थे भी अगर इलैक्ट्रॉन मूव कर रहे ने तो करंट जनरेट होगा। तो इस टाइप के करंट जिहड़े विद इन एटॉमिक डायमेंशनस ने इन्हां नूं असीं बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक करंट्स। ठीक है जी। तो किसी भी मटीरीयल दियां जिहड़ियां मैगनैटिक प्रॉपर्टीज़ हुंदियां ने वो मैगनैटिक प्रॉपर्टीज़ उहदे च जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उन्हां ते डिपेंड करदियां ने। जिस तरह आपां कहने हैं कि कुछ मटीरीयल्स डायामैगनैटिक ने, कुछ पैरामैगनैटिक ने, कुछ फैरोमैगनैटिक ने। तो उत्थे ये जिहड़े चार्ज फ्लो करते हैं, चार्ज मूव कर रहे हैं अपने आउटर ऑर्बिट्स दे विच, तो उन्हां करके इन्हां दियां प्रॉपर्टीज़ हुंदियां ने। तो इस टाइप के करंट्स जिहड़े कुछ उस मटीरीयल दियां प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे ने उन्होंने असीं की बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक करंट्स बोलते हैं। देखो फर्स्ट डेफिनेशन की है माइक्रोस्कोपिक करंट्स। नैक्सट ने मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मतलब लार्ज डायमेंशन दे विच। सपोज करो कि तुहाडे कोल एक कंडक्टर है, क्योंकि देखो बेटा इलैक्ट्रिसिटी जिहड़ी फ्लो करती है या करंट फ्लो करता है ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਟਲਸ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਸਿਸਟਮ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨੀ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਰੰਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਡਕਟਰਸ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਲਾਰਜ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਕਰੰਟਸ। उस तो बाद करंट इन कंडक्टर, मतलब एक कंडक्टर दे विच जिहड़ा करंट है उहदा की नेचर है। देखो कंडक्टर एक तुहाडे कोल सपोज करो सिंपल कंडक्टर पे है, असीं इहनूं कोई बैटरी नहीं अप्लाई की, कोई सैल नहीं अप्लाई किया। इस कंडक्टर दे विच की पिया? फ्री इलैक्ट्रॉन्स पए ने। हुण ये फ्री इलैक्ट्रॉन्स ने जिहड़े ये रैंडमली मूव करते रहंदे ने। हुण ये फ्री इलैक्ट्रॉन्स की करते हैं? ये फ्री इलैक्ट्रॉन्स एक दूजे नाल भी कोलाइड करते हैं। ये सिस्टम च जिहड़े पॉजिटिव आयन्स रह गए, देखो क्योंकि फ्री इलैक्ट्रॉन्स का की मतलब है न्यूक्लियस पे है उहदे अराउंड ऑर्बिट दे विच डिफरेंट ऑर्बिट्स दे विच इलैक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। असीं कहने कि आउटर शैल वाले ने जिहड़े फ्री इलैक्ट्रॉन्स ने, कहने का मतलब ये आलमोस्ट फ्री हुंदे ने क्योंकि उन्होंने अगर बहुत शॉर्ट अमाउंट च एनर्जी दे दी जाए तो फ्री हो जाते हैं। ਇਹਦਾ मतलब जे ये आउटर ऑर्बिट वाले फ्री हो गए बाकी सारा पिछे की बच गया? बाकी सारा पिछे पॉजिटिव आयन बन गया। इस तरह के बहुत सारे एटम ने जिहड़े सिस्टम च पए होणगे तो इलैक्ट्रॉन्स दूजे एटम्स के इलैक्ट्रॉन्स के नाल ते उन्हां दे पॉजिटिव आयन्स के नाल ने जिहड़े रैंडमली कोलाइड करते रहंदे ने। तो उस कोलिजन के नाल की हुंदा है कि मतलब उस मूवमेंट के नाल की हुंदा है कि सिस्टम च एक फ्लो रहिंदा है। वो फ्लो जिहड़ा है उहनूं असीं थर्मल करंट्स बोलते हैं। वो फ्लो नूं की बोलते हैं? थर्मल करंट्स बोलते हैं। पर एक्चुअली की हुंदा है कि एक कंडक्टर दे विच जिहड़े एंटर करते हैं या लीव करते हैं
ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਰੈਂਡਮਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਨੋ ਨੈਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਨ ਦਾ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਥਰਮਲ ਕਰੰਟਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰੈਂਡਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰਮਲ ਕਰੰਟਸ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਨੈਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਫ ਚਾਰਜ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ there is no current in this condition। but अगर तुसी इसे कंडक्टर नू इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता, मतलब बैटरी लगाती, कोई सैल लगाता, तो ये जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने फोर्स फील करनगे। ਉਹ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਫੋਰਸ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਡਕਟਰ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੀਜਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਲੀਜਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ એનર્ਜੀ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਘਟ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੇ એનર્ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਫੋਰਸ ਘਟ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਲੀਜਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੈਕਵਰਡ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਲੀਜਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਲੀਜਨ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਕਵਰਡ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵਿਦ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੋਰਸਿਸ ਓਵਰਕਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਫੋਰਸ ਓਵਰਕਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਾਏ ਦਾ ਅਪਲਾਈਡ ਬੈਟਰੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਂਡਮ ਮੋਸ਼ਨ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਦ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮੂਵ ਇਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਰੰਟ। ਕਰੰਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੰਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ A to B, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਅਗਰ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਪਰ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੰਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ, ਇੱਕ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਰੰਟ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ, ਇੱਕ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਰੰਟ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਪੋਜ਼ ਆ ਸਿਸਟਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਬੈਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਲੋ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਈ ਟੂ ਲੋ ਵੱਲ ਫਲੋ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਕੰਨੀ ਜਾਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਨੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਰੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ ਫਰੋਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ,
ठीक है जी, क्योंकि बैटरी ने जिन्नी फोर्स देनी है उस फोर्स के अकॉर्डिंग ही ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ मूव ਕਰਨਗੇ। बस फर्क ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज की डायरैक्शनस है, ये नैगेटिव चार्ज की डायरैक्शन है। इनू ਅਸੀਂ कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, इलैक्ट्रॉन्स करके ਅਸੀਂ ਕੀ बोलते हैं, इलैक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। नैक्सट है ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਬੇਟਾ ਕਰੰਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਐਂਪੀਅਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, 1 ਕੂਲਮ ਅਪੋਨ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। 1 ਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 × 10⁹ ਸਟੈਟ ਕੂਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਕੂਲਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਟੂ 3 × 10⁹ ਸਟੈਟ ਕੂਲਮ, CGS ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਕਰੰਟਸ ਦੀਆਂ ਫਰਦਰ ਟਾਈਪਸ ਨੇ that are conduction currents, electrolytic current and convection currents। देखो ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਕਰੰਟਸ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਬੇਟਾ, P ਟਾਈਪ ਤੇ N ਟਾਈਪ। ਹੁਣ P ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। N ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ N ਟਾਈਪ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, P ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਹੋਲਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਹੋਲਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਲੋ ਕਰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟਸ। ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਟਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕਰੰਟ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਹੈ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਇਨਸ 'ਚ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਫਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕਰੰਟਸ। ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਨਸ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟਸ। ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਆਰ ਡਿਊ ਟੂ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਔਰ ਆਇਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਾਂ ਆਇਨਸ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਬਟ ਇਨ ਵੈਕਿਊਮ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਨ ਵੈਕਿਊਮ 'ਚ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਚੀਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕੈਥੋਡ ਰੇ ਟਿਊਬ। ਕੈਥੋਡ ਰੇ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਮ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਰੋਮ ਵਨ ਐਂਡ ਟੂ ਅਨਦਰ ਐਂਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਰੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਕਰੰਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੰਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਇਨ ਏ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਊਗੀ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਦੀ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਕੰਡਕਟਰ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ A to B। ਉਹਦਾ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਲਏ A B C D। ਆਪਾਂ ਨੇ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਿਲਟਿਡ ਹੈ। ਇਹ ਏਰੀਆ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਥੀਟਾ ਵਿਦ ਦਿਸ ਐਕਸਿਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ
कि अगर एरिया वैक्टर एक्स वाई प्लेन च पिया तो वो डायरैक्शन Z होगी, अगर वो ZY प्लेन च पिया तो वो डायरैक्शन X होगी। कहने का मतलब एरिया जिस प्लेन च पिया ਉਹਦੀ डायरैक्शन ਉਹਦਾ परपेंडिकुलर होगा। ठीक है जी, अपने को इत्थे एक एरिया पिया है, वो एरिया दा इस एक्सिस दे नाल जिहड़ा एंगल है दैट इज़ थीटा। क्लीयर है। उस तो बाद देखो डी एस की एज्यूम किया हुआ एरिया वैक्टर इनकलाइंड एट एन एंगल थीटा विद द एक्सिस। वी डी की है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ईच इलैक्ट्रॉन। दोबारा दस रही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की है, डेफिनेशन की है, इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी विद विच द इलैक्ट्रॉन्स मूव्स इन द सिस्टम। डी एल की है डिसप्लेसमेंट ऑफ एनी इलैक्ट्रॉन इन टाइम डी टी। आ डी एल दिस इन्नी लेंथ आपने चूज कर ली इस पूरे कंडक्टर की। तो लेंथ जी है ये लेंथ दे विच इलैक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उन्होंने वेलोसिटी की है टाइम की। आप फार्मूला लगा लिया वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस की हो गया वेलोसिटी इंटू टाइम। और इस पोर्शन का ही वॉल्यूम कितना हो गया फ्रॉम सी टू डी, वॉल्यूम कितना हो गया लेंथ इंटू एरिया। लेंथ अपने को कितनी है वी डी डी टी डॉट डी एस बन गया। इफ एन स्मॉल एन नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एन की है नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मीनस किन्ने पोर्शन दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन्स पे ने, एन नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इतों आप कैपिटल एन फाइंड आउट कर लें, कैपिटल एन की आ गया स्मॉल एन इंटू डी वी। तो एन की वैल्यू की बन गई अपने को एन इंटू डी वी, बट डी वी अपने को की सी वी डी टी डॉट डी एस फ्रॉम दिस पॉइंट एन वी डी डी टी डॉट डी एस। क्लीयर है, ये बेटा कैपिटल एन की वैल्यू आ गई। उस तो बाद कैपिटल एन अपने को की है एन वी डी डी टी डॉट डी एस। हुण टोटल नैगेटिव चार्ज क्रॉसिंग एरिया डी एस इन टाइम डी टीज। हुण ये तो आ गया अपने को एन की आ गया नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ने। हुण टोटल जिहड़ा चार्ज है इस एरिया नूं कितना क्रॉस कर रहा है, टोटल चार्ज बेटा क्वांटाइजेशन का फार्मूला होंगे, टोटल चार्ज का फार्मूला होंगे एन इंटू ई। एक इलैक्ट्रॉन ते चार्ज किन्ना है, किन्ने इलैक्ट्रॉन्स उत्थे पए ने। क्लीयर है, तो एन अपने को पे है, एन आपां नूं नोन है। तो टोटल नैगेटिव चार्ज क्रॉसिंग एरिया डी एस इन टाइम डी टी इज़ ई इंटू एन। ई नैगेटिव साइन तां लगाया क्योंकि आपां इलैक्ट्रॉन्स की गल कर रहे हैं, तो माइनस ई एन दी सारी वैल्यू एन वी डी डी टी डॉट डी एस। हुण अगर इलैक्ट्रॉन्स इधर नूं मूव कर रहे हैं तो सिमिलरली उन्ना ही पॉजिटिव चार्ज अपोजिट डायरैक्शन च भी मूव करूगा, क्योंकि जदों असीं इहनूं सप्लाई दे रहे हाँ तो सप्लाई देने ते अगर इलैक्ट्रॉन्स इधर नूं मूव कर रहे हैं तो सिस्टम का पॉजिटिव चार्ज भी उन्ना ही उधर नूं मूव करूगा। सो सिमिलरली इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज क्रॉसिंग थ्रू डी इन टाइम डी टीज वो कितना होगा, वो तो प्लस साइन आ जाऊगा एन ई वी डी डी टी डॉट डी एस। तो इत्थे ने चार्ज नूं लिख लिया क्यू दे नाल। सो अपने को डी क्यू की बन गया एन क्यू वी डी डी टी डॉट डी एस। सो अपना डी आई की बन गया डी आई, क्योंकि डी क्यू अपॉन डी टी होंदा है, ये डी टी आप नीचे लै गए, डी टी नीचे लै गए, डी क्यू की सारी वैल्यू इत्थे फिल कर दी। डी टी नाल डी टी कैंसल हो गया, अपने को इक्वेशन की बन गई एन क्यू वी डी डॉट डी एस। क्लीयर है। हुण जिहड़ा आ वाला पोर्शन है एन क्यू वी डी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पॉजिटिव चार्ज एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सारी क्वांटिटी नूं असीं जे दे नाल लिखदे हां। ये सारी क्वांटिटी नूं काहदे नाल लिखदे हां, जे दे नाल। इत्थे जे ही अपना की है, जे अपना करंट डेंसिटी वैक्टर है। जे की है बेटा करंट डेंसिटी वैक्टर। क्लीयर है। दस डायरैक्शन ऑफ करंट डेंसिटी वैक्टर इज अलॉन्ग द डायरैक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो जो वैक्टर साइन इत्ते पिया, वैक्टर साइन इहदे ते पिया होया, इक्विवेलेंट शो किते हुए ने। तो जो डायरैक्शन ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी है वही डायरैक्शन करंट डेंसिटी वैक्टर दी है। ये कहने का मतलब इलैक्ट्रॉन जिस डायरैक्शन च मूव कर रहे हैं उसी डायरैक्शन च उहदा करंट डेंसिटी वैक्टर है। क्लीयर है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट इहदा स्पैशल केस है। स्पैशल केस की है इफ एरिया इज़ नॉर्मल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हुण सपोज करो कि जिहड़ा आपां एरिया चूज कर रहे हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे नॉर्मल है, एरिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे नॉर्मल है। मीनस सपोज करो आ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इस एक्सिस कन्नी, एरिया दे नॉर्मल पे है, आ इधरले प्लेन च पे है, मतलब एक्स वाई जैड, मतलब एक्स जैड प्लेन च पे है।
ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਰਮਲ ਪਿਆ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਜਿਸ ਪਲੇਨ 'ਚ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਇਸ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਐਂਗਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, 0 ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਐਂਗਲ 0 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਡਾਟ ਡੀ ਐਸ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਡੀ ਐਸ cos 0, ਜੇ ਡੀ ਐਸ cos 0 ਇਜ਼ 1, ਤਾਂ ਡੀ ਆਈ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਡੀ ਐਸ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਦੀ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਕਰੰਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਸੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਕਰੰਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਇਨ ਏ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਇਹਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਨੇ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਦੇ, ਕਰੰਟ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ, ਕਰੰਟ ਦੇ ਐਂਪੀਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਏਰੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੌਟ।